Okay. Now this chapter explains how to create new superior varieties by plant breeding. It explains plant breeding. Okay. And it also explains plant hybridization process of breeding, how to create resistant plants to diseases, how to create resistant plants to various insects and pests, and food quality, and single cell protein, and also tissue culture, and nutrient. Okay. So one of the scientists introduced the Green Revolution at the first time in Mexico. And who introduced the Green Revolution at the first time? Norman Borlaug. Norman Borlaug. Also considered as father of Green Revolution. Started Green Revolution at the first time in Mexico. At the same time, scientist M.S. Swaminathan, scientist M.S. Swaminathan, famous agriculturist, Tamil Nadu agriculturist, introduced the Green Revolution at the first time into India, and also popularized as father of Green Revolution in India. Father of Green Revolution started at the first time in Mexico. And M.S. Swaminathan introduced Green Revolution into India by introducing some Mexican dwarf varieties of wheat. Imported some wheat varieties, Mexican dwarf wheat varieties into India. Thus, he introduced Green Revolution the first time in India. Was considered as a father of Green Revolution in India. So, famous scientist born in Tamil Nadu, Kumbakonam in Tamil Nadu, famous agriculturist. And these scientists also expertise genetics and plant breeding, and also introduced the lab-to-land food security programs in India. And also he was worked as a scientific advisor to the Ministry of India, and also awarded Padma Bhushan. Now this scientist actually working in M.S. Swaminathan Agriculture Research Center, Chennai, at the age of more than 95. Now he was actually working in M.S. Swaminathan Agriculture Research Institute, Chennai, at the age of more than 95. అదే మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు టీవీలో కూడా చూపిస్తారు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ని అప్పుడప్పుడు టీవీలో కూడా చూపిస్తారు అది ఏదైనా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉండేటువంటి ఒక ఫేమస్ agriculturist. Okay, also awarded Padma Bhushan and other prestigious positions, and also fellowships of excellence from different institutions. Whatever ఏదేమైనా Mexican Norman Borlaug is father of Green Revolution, and M.S. Swaminathan is father of Green Revolution in India. Okay, conventional plant ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ అగ్రికల్చర్. ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మీన్స్ ఓల్డ్ మెథడ్స్. ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ఏ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా పాత పద్ధతుల్లో అగ్రికల్చర్ మనం ఇలా ఫార్మింగ్ చేస్తే ఈ పాత పద్ధతుల ద్వారా ఎక్కువ దిగుబడి రాదు, తక్కువ దిగుబడి వస్తుంది. సో ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ఏ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం the plant breeding after in the 1960s India also achieved self-sufficiency in food grains, especially during 1960s. Food grains, okay,
India achieved food grain self-sufficiency in food grain in 1960s. How India achieved self-sufficiency in food grains? By the creation and also cultivation. Creation and cultivation. Creation and cultivation of improved varieties. Improved varieties and that show resistance against diseases and with high yielding capacity, etc. As a result of Green Revolution, Indian scientists also created some new varieties with improved qualities and resistance to diseases, and also new varieties that show high yielding. Because of this creation and utilization, creation and cultivation of these varieties, India achieved self-sufficiency in food grains during 1960, especially in food grains like rice and also maize and also wheat, etc. Achieved these crops, they are called grains. Achieved self-sufficiency in grains like rice, maize, and wheat. Okay. At the same time, different kinds of rice and maize and wheat varieties with resistance to diseases and high yielding and improved quality, they are created as a result of plant breeding. This plant breeding is also considered as hybridization. Very, very important. Hybridization. Plant breeding is also called hybridization. By using the technique of plant breeding and hybridization, different kinds of rice, maize and wheat varieties are created with superior characters and improved qualities and resistance to diseases and high yielding whatever. కాబట్టి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అనేది గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో ఒక భాగం. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ద్వారా ఇలాంటి ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చేటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి మొక్కల్ని, ఇలాంటి మొక్కలు మనం ఏం చేస్తాం, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని కల్టివేట్ చేయడం వల్ల achieved self-sufficiency in food grains after independence, that is in 1960s. Okay, but what is plant breeding? Anante plant breeding, this is a purposeful manipulation of the plant species. Plant breeding is a purposeful manipulation of the plant species in order to create very high yielding varieties and resistance to diseases in order to create the new plants with high yielding, high resistance power, which are better suited for our cultivation. అంటే ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి క్రాప్స్ కంటే ఇంకొంచెం మంచి లక్షణాలు ఉన్న క్రాప్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం, మ్యానిపులేట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ కంటే రెట్టింపైన డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న మొక్కలను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే దిస్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, ఇట్ ఈస్ ఏ పర్పస్ఫుల్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ వెరైటీస్, ఓకే, విచ్ ఆర్ బెటర్ సూటెడ్ ఫర్ కల్టివేషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రాప్స్ కంటే కల్టివేషన్కి మనకి ఇంకా ఈజీ అయినటువంటి, ఇంకా ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చేటువంటి ఈ మొక్కలు క్రియేట్ చేసుకునేటువంటి పర్పస్ఫుల్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఇస్ ద పర్పస్ఫుల్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్ విత్ high quality and high resistance and high yielding, which are better suited for our cultivation. Such a technique that is considered as plant breeding or hybridization. Okay, you know, conventional plant breeding has been practiced. Traditional farming and conventional plant breeding has been practiced for hundreds of years, thousands of years. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పాత పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేయడం అనేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తున్నట్టు విషయం, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. ఓకే, conventional plant breeding and traditional farming has been practiced for thousands of years, that is from beginning of the human civilization.
At the same time, present day crops ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని క్రాప్స్ కూడా ఎలా మనం క్రియేట్ చేసామంటే బై ద డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ ancient domestication in ancient times. Domestication. What is domestication? Domestication means bringing the wild species under human management. కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ వైల్డ్గా ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నింటిని తీసుకొచ్చి మనం ఏవి మంచిగా ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసుకొచ్చి మనం కల్టివేట్ చేసుకోవడం. బ్రింగింగ్ ద వైల్డ్ స్పీషీస్ అండర్ హ్యూమన్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as domestication. Present day crops, all present day crops, okay, they are the result of domestication in ancient times. Ancient times లో మన పూర్వీకులు ఆది మానవుల టైం నుంచి మంచి మంచి మొక్కలను గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసుకోవడం, అలా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చినవే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ డే క్రాప్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ డొమెస్టికేషన్ ఇన్ ancient times. All present day crops they are created by the domestication from wild species. Wild species means what are పూర్వీకులు అంత ముందు ఉన్నటువంటి మొక్కలు, వాటి నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి మొక్కలు. At the same time, classical plant breeding. It involves very important. Classical plant breeding, it involves cross hybridization among the pure lines. వీటిని మనం homozygous plants అని కూడా అంటాం. homozygous plants. Then it is followed by artificial selection. In order to the creation of new plants with superior characters. అంటే ఏంటి అర్థం చూడండి. Classical plant breeding, it involves cross hybridization between the parental organisms, means pure lines. Pure lines అంటే ఏం లేదు, ఏదైనా ఒక మొక్కను మనం తీసుకొని కంటిన్యూస్గా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసామనుకో 10-15 తరాలు కంటిన్యూస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇట్ లీడ్స్ టు ప్యూర్ లైన్స్ ఆర్ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్. ప్యూర్ లైన్స్ అంటే ఈ హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ ని ప్యూర్ లైన్స్ అంటే మనం జెనెటిక్స్ లో చదువుకుంటాం. హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్, మెండల్ క్రాస్ టు హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ అట్లా చదువుకున్నాం. Pure lines are homozygous plants, means the plants which are created by continuous self-pollination of the plants. So, classical plant breeding, it involves hybridization between pure lines or homozygous plants. Then it is followed by artificial selection in order to create new plants with superior characters. అంత ముందు ఉన్నటువంటి రెండు మొక్కలు తీసుకొని ఈ రెండింటిని క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేసి సెలెక్షన్ చేసి వాటి నుంచి ఈ మొదటి మొక్కల కంటే కొంచెం బెటర్ అయిన మొక్కల్ని మనం క్రియేట్ చేయడం. దట్ ఈస్ ద classical breeding. It involves cross hybridization between pure lines and followed by artificial selection in order to create the new plants with the superior characters, better characters when compared to the initial plants, better characters when compared to the parental plants. That is the classical plant breeding. అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ సైంటిస్ట్ మనం ఏమంటాం అంటే బ్రీడర్ అని అంటాం. ఎవరైతే ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ చేస్తున్నారో ఆ సైంటిస్ట్ ఏమంటాం బ్రీడర్. ఆల్వేస్ బ్రీడర్ he tried to incorporate as many as desirable qualities present in different species into only one variety. ఇప్పుడు కూడా ఒక బ్రీడర్ ఆయన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక మొక్కలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉంది, ఇంకొక మొక్కలో హై ఈల్డింగ్ ఉంది, ఇంకొక మొక్కలో హై క్వాలిటీ ఉంది, ఇంకొక మొక్కలో ఎర్లీ మెచ్యూరిటీ తొందరగా పంటకు వచ్చేది ఉన్నాయి. 4 రకాల లక్షణాలు వేరే వేరే మొక్కల్లో ఉన్నాయి. There are total 4 types of desirable qualities in 4 different species. Okay? By using this technique of plant breeding, we can incorporate all these desirable qualities present in different plants into a single variety. వేరే వేరే మొక్కల్లో ఉండేటువంటి అన్ని లక్షణాలని ఒక మొక్కలే మనం తీసుకురావచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మొక్కని మనం క్రాస్ హైబ్రిడైజ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ హైబ్రిడ్లో ఈ 2 లక్షణాలు, ఈ 2 లక్షణాలు ఉన్న ఈ మొక్కని దీంతో క్రాస్ చేస్తే
తర్వాత వచ్చే మొక్కల్లో 3 లక్షణాలు అవుతాయి. అలా దీంతో క్రాస్ చేస్తే 4 అవుతాయి. అంటే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఏ బ్రీడర్, always the breeder he try to incorporate as many as possible desirable qualities present in different plants into a single variety. 10 రకాల మొక్కల్లో ఉండే 10 మంచి లక్షణాలని ఒకే మొక్కలోకి తీసుకురావడం ఆయన ఎయిమ్. అది ఎప్పుడు బ్రీడర్ ఎయిమ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మొక్కలో ఒక లక్షణం ఉంది, ఈ మొక్కలో ఒక లక్షణం ఉంది, మంచి లక్షణం. ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేస్తే హైబ్రిడ్స్ వస్తాయి, 2 లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడ్ కలిపి వీటితో పోలిస్తే హైబ్రిడ్ ఇస్ సుపీరియర్. దీంట్లో ఒక్కొక్కటే ఉండాలని మంచి లక్షణం, దీంట్లో 2 ఉన్నాయి. అంటే ఆల్వేస్ బ్రీడర్ he try to incorporate as many as desirable characters present in different species into a single variety. That is the main aim of a breeder in plant breeding programs. For example, this breeder can select different kinds of desirable qualities. Different kinds of desirable qualities. For example, high yielding. Okay, high yielding. This is one of the desirable quality. And high quality of products, another desirable quality. And resistance to diseases like pathogens, like viruses, bacteria, fungi. And resistance to pests, insects and pests. And tolerance to abiotic and biotic stresses, and all this, and early maturity. ఇవన్నీ మనం ఏమంటాం? సుపీరియర్ క్యారెక్టర్స్, డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్, ఉపయోగపడే మంచి లక్షణాలు అంటారు. ఓకే, బ్రీడర్ కెన్ సెలెక్ట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ desirable characters for his hybridization process. హైబ్రిడైజేషన్లో ఈ బ్రీడరు రకరకాల మంచి లక్షణాల క్యారెక్టర్ని ఎన్నుకొని బ్రీడింగ్ చేయవచ్చు. Such breeder can select different kinds of desirable qualities, desirable characters of the plants like high yielding, high quality, resistance to various pathogens, resistance to insects and pests, and tolerance to biotic and abiotic stresses, early maturity, nutritional, improved nutritional quality, and all these characters can select as breeder can select all these characters as superior characters for this breeding లో ఈ characters లో ఏ characters అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. At the same time, this plant breeding, okay, very important. This plant breeding, it also require the knowledge from some other branches. Plant breeding technique, it also requires additional knowledge from some other branches like tissue culture. Okay, ఇది కూడా అవసరం అవుతుంది, tissue culture, and molecular biology, and genetics. They are the other branches which provide information for this plant breeding. Plant breeding is also dependent on the data, information and knowledge from other branches like tissue culture and molecular biology and also genetics. ఈ plant breeding చేయాలంటే ఇవి కూడా అవసరం, వీటి నాలెడ్జ్ కూడా దీనికి అవసరం. At the same time, this plant breeding technique, it is also carried out in government institutions and commercial companies in a systematic order. Nowadays, plant breeding program is carried out in different government institutions and private companies, seed producing companies, etc. in a systematic order. The total program of this plant breeding, it involves total 5 steps. Total plant breeding program, it is completed within 5 steps. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం రకరకాల సీడ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ సీడ్ కంపెనీలన్నీ ఏం చేస్తాయి? ఈ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ద్వారా హైబ్రిడ్స్ని సాధించడం, హైబ్రిడ్ సీడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం, హైబ్రిడ్ సీడ్స్ని కమర్షియలైజ్ చేసుకోవడం. సో
this type of plant breeding program is carried out in a systematic way in commercial companies and government institutions. Total program, it includes total 5 steps. First step in this program, this is a collection of genetic variability. Very, very important. Collection of genetic variability. Collection of genetic variability. This is the first step in plant breeding program. Okay. రెండవ step, evolution and selection of parents. Evolution and selection of parents. Okay, this is second one. And third one, cross hybridization among the selected parents. రెండు పేరెంట్స్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఈ రెండింటిని క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేయడం థర్డ్ స్టెప్. అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్, దిస్ ఇస్ సెలెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ superior recombinants. This is the fourth step. And final step, testing and release of new cultivars. కాబట్టి మొత్తం 5 దశలు పూర్తి చేస్తాం. ఒకటేంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ. సెకండ్ వన్, కేర్ఫుల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. థర్డ్ వన్, అండ్ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ అమంగ్ ద సెలెక్టెడ్ పేరెంట్స్. Fourth one, selection, testing and recombinants. Selection and testing of superior recombinants. Final step, this is testing and commercialization of the seed. కలా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 5 దశలు ఈ ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేస్తాం. వీటిలో ఈ మొదటి 2 దశలు ఏంటి అనేటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్, కలెక్షన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి ఈ స్టెప్ అంటే, okay, this collection of genetic variability, this is also called collection of germplasm and what am germplasm, collection of germplasm. Okay, this is the first step in plant breeding. This is the most important and the main root of any, this is the base and main root of any plant breeding program. This is the main and first step and foremost aspect and is the main root of any plant breeding programs. That is collection of genetic variability. What is collection of genetic variability? Generally, this genetic variability is collected from wild relatives of crops. Wild relatives of crops. Okay, wild relatives of crops. Generally, germplasm is collected from wild relatives of crops. ఏంటి అసలు ఈ కలెక్షన్ అంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఏదైనా మనం ఒక రైస్ మొక్క మీద కానీ అదే ఏదైనా ఒక క్రాప్ మీద, ఒకవేళ రైసే అనుకున్నాం, రైస్ మొక్క మీద మనం కొత్త మొక్కను క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, దెర్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డైవర్స్ అలీల్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ క్రాప్. మన చుట్టుపక్కల రైస్ మీద మనం కొత్త వెరైటీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే బ్రీడింగ్ ద్వారా మన చుట్టుపక్కల, మన ఊళ్ళో అయితేమి, మన మండలంలో అయితే, మన జిల్లాలో, మన రాష్ట్రంలో మనకు చుట్టుపక్కల ఎన్ని రకాల రైస్ వెరైటీస్ని కల్టివేట్ చేస్తున్నారో మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, సచ్ కలెక్షన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ germplasm collection. Such germplasm collection can be collected either in the form of direct plants or in the form of seeds. అంటే 10 రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక మన ఊళ్ళో 4 రకాల రైస్ వెరైటీస్ బాగా పండిస్తున్నారు రైతులు, 4 రకాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క రకానికి సంబంధించి 1 కేజీ విత్తనాలను సేకరించుకోవాలి. లేదా పక్క ఊళ్ళో ఇంకొక 4 రకాలు ఉన్నాయి గ్యాదర్ చేయాలి, పక్క మండలంలో ఉన్నాయి, పక్క జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఎంటైర్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డైవర్స్ అలీల్స్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ క్రాప్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ germplasm. అన్ని రకాలు గ్యాదర్ చేయాలి. మనం జెనెటిక్స్లో చదువున్నాం, మెండల్ పీ ప్లాంట్ మీద హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. To conduct hybridization experiments on pea plants, Mendel collected 34 varieties in entire world. ప్రపంచంలోని ఆయనకి నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి దేశాల్లోని, ప్రపంచ దేశాల నుంచి కలెక్టెడ్ టోటల్ 34 varieties of pea plants for hybridization experiments. Then he selected 14 characters which are suitable for hybridization experiments for men.
ఆ టన్నింటిలో 14 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న మొక్కలు 24 వెరైటీస్ మొత్తం 34 కలెక్ట్ చేసి వాటిలో 24 వెరైటీస్ ఆయన పరిశోధనకు పనికొస్తాయని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, మిగిలిన వదిలేసాను. ఆ 24 వెరైటీస్లో కూడా సెలెక్టెడ్ టోటల్ 14 క్యారెక్టర్స్. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అని కూడా అంటారు. అలా ఎంటైర్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ డైవర్స్ అలీల్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ క్రాప్. ఏ క్రాప్ మీద మనం చేయాలనుకున్నామో అన్ని రకాలని డైవర్స్ అలీల్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్ అన్ని రకాలను గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. And generally this germplasm collection it is collected from wild relatives of crops. Collection and preservation of wild varieties, cultivated varieties and other species. This is the most important for effective exploitation of the genes present in natural population. కాబట్టి మనం పండించేటువంటి మొక్కలు, మనం ప్రస్తుతం పండించేటువంటి రకాలు, వాటికి ముందున్న రకాలు ఉన్నాయి చూస్తారా, ఈ రకాలను ఏ రకాల నుంచి తయారు చేస్తారో వాటి పూర్వీకులు అంటాం వాటిని. ఆ రకాలని వీటన్నిటిని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. సచ్ ఎంటైర్ కలెక్షన్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ డైవర్స్ అలీల్స్ ఆఫ్ ద జీన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ క్రాప్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ germplasm collection. Can be collected from cultivated species, okay, and from wild species and wild relatives of crop plants. వీటన్నిటి నుంచి మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. వీటన్నిటి ప్రస్తుతం పండించేటువంటి మొక్కలు, ఇవి వేరొకరి నుంచి తయారు చేస్తాం ఆ మొక్కలు, లేకపోతే మనకి ఎన్ని అవైలబిలిటీలో ఉంటాయో అన్ని అవైలబిలిటీలో ఉన్న వెరైటీస్ అన్నింటిని గ్యాదర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దిస్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ. ఒకవేళ ఒక 20 రకాలు మనం గ్యాదర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, రైస్ మీద మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు రైస్లో 20 రకాలు మనం దొరికి తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, ఈ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ కలెక్షన్ డేటానే germplasm collection అంటాం. దెన్ దీస్ కలెక్టెడ్ వెరైటీస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ సెలెక్షన్, కేర్ఫుల్ ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ 2 పేరెంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మొక్కలో ఒకటో మొక్కలో ఏ మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఎక్కువ దిగుబడి ఇస్తూ ఉంది అనుకోండి, రెండో మొక్కలో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉంది, మూడో మొక్కలో రెసిస్టెన్స్ ఉంది, నాలుగో మొక్కలో ఇంకేదైనా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది. అలా ఏం చేస్తాం, కేర్ఫుల్ ఎవాల్యూషన్ ఫార్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్. మనం గ్యాదర్ చేసిన ఈ మొక్కల్ని ఒకటో మొక్కలో ఏ మంచి లక్షణం, ఇప్పుడు విత్తనాల మొక్కలు గ్యాదర్ చేసాం అనుకోండి, మనం విత్తనాలు వేసి మొక్కలు పెంచాలి చేసి మొదటి వెరైటీలో ఏ మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయో కేర్ఫుల్ స్క్రీనింగ్ చేయాలి, జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. రెండో దాంట్లో ఏ లక్షణాలు, మూడో దాంట్లో ఏ లక్షణాలు, ఇలా అన్ని కేర్ఫుల్ ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ కలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అలా అన్నిటిని మనం స్టడీ చేసి దీంట్లో ఎక్కువ ఈల్డింగ్ పవర్ ఉంది, ఇది మనం కావాలనుకున్నాం, ఇంకో దాంట్లో ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉంది, ఇది మనం కావాలనుకున్నాం. ఈ 2 లక్షణాలు మనం మిక్స్ చేయాలా అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ 2 లక్షణాలు మనం మిక్స్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. నౌ దీస్ 2 varieties they can be selected as parental plants. After careful evaluation of desirable characters, 2 plants with desirable characters they can be selected as parents in a plant breeding program. అలా ఈ రకాలన్నిటిని అక్కడ పెట్టుకున్నాము. మనకి ఏ 2 కావాలనో, ఏ 2 మంచి లక్షణాలు మనం కావాలనుకున్నామో ఆ మంచి లక్షణాలు ఉన్న 2 ప్లాంట్స్ని మనం ఏం చేయాలా, పేరెంట్స్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ కేర్ఫుల్ ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ and selection of 2 plants with as parents. 2 plants with 2 desirable characters they are selected as parents. అలా 2 లక్షణాలు ఉన్న 2 మొక్కల్ని, 2 మంచి లక్షణాలు ఉన్న 2 మొక్కల్ని పేరెంట్స్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ ఇస్ హై ఈల్డింగ్, సెకండ్ వన్ రెసిస్టెన్స్. ఈ మొక్కల్లో ఇవే ఉన్నాయా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ కాదు ఉండేది, దాంట్లో కొన్ని పనికిరాని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ దిగుబడి అయితే ఇస్తుంది, దానికి రకరకాల డిసీజెస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇది ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంది, దిగుబడి తక్కువ ఉండవచ్చు. అర్థమవుతుందా? సమ్టైమ్స్ దీస్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ మే బీ ప్రజెంట్ అలాంగ్ విత్ సమ్ అన్డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్. మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి, చెడు లక్షణాలు ఉన్నాయి, 2 మిక్స్ అయితే ఉన్నాయి అనుకోండి 2 మొక్కలు. దీంట్లో ఎక్కువ దిగుబడి ఉంది, తో పాటు కొన్ని చెడు లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి పనికిరాని.
దాంట్లో ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అయినా కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ నౌ దీస్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ హెటెరోజైగస్ కండిషన్. హెటెరోజైగస్ అంటే వేరే వాటితో మిక్స్ అయిపోయింది మంచి లక్షణం. మనకు కావాలనుకున్న లక్షణం వేరే లక్షణాలతో మిక్స్ అయిపోయింది, అవునా? when these parental plants are, when the desirable characters are present in a heterozygous condition, okay, when these desirable characters are present in heterozygous condition, in order to bring in homozygosity in these desirable characters, these plants, they must be selfed for several generations, leading to the formation of homozygous plants. Homozygous plants, they are also considered as pure lines. ఏమంటామంటే ప్యూర్ లైన్స్. ఏమి ఈ రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ లక్షణంతో పాటు కొన్ని పనికిరాని లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే నౌ ఇన్ దిస్ టూ పేరెంటల్ ప్లాంట్స్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అలాంగ్ విత్ సమ్ అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్, మీన్స్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హెటెరోజైగస్ కండిషన్. అలాంటి హెటెరోజైగస్ కండిషన్లో ఉండే ఈ మొక్కలు మనం డైరెక్ట్గా పేరెంట్స్గా ఉపయోగించి కొత్త మొక్కలు తయారు చేస్తే నెక్స్ట్ తరానికి ఈ లక్షణాలు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఈ డిజైర్ ఇక్కడ అన్డిజైరబుల్ ఉన్నాయే, అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ డామినేట్ అయిపోయి ఈ లక్షణాలు తొక్కేయచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే టు అచైన్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ ఫర్ సెవరల్ జనరేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఇన్ హోమోజైగోసిటీ ఇన్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్. పదే పదే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ మొక్కల్ని, కొన్ని మొక్కల్లో ఈ లక్షణాలు మిస్ అయిపోయినప్పుడు కూడా కొన్ని మొక్కల్లో ఈ లక్షణాలు కంటిన్యూ అవుతానే వస్తాయి. ఒక 10 తరాల తర్వాత ఈ లక్షణాలు ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సెల్ఫ్ పాలినేషన్లో 10 జనరేషన్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే అప్పుడు కూడా కొన్ని మొక్కల్లో ఈ లక్షణాలు పోకుండా ఉన్నాయనుకోండి, అవి పర్మనెంట్గా ఉంటాయని అర్థం. తర్వాత జనరేషన్కి అవి సెగ్రిగేట్ కావు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఇన్ హోమోజైగోసిటీ ఇన్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్, first these parental plants, they must be selfed for several generations in order to bring in homozygosity. Now leading to the formation of these are homozygotes antam, like a pure lines antam. Now in these homozygotes, these desirable characters will not segregate. అంటే 4 తరాల తర్వాత కొన్ని మొక్కలు ఈ లక్షణాలు పోవచ్చు, కొన్నిట్లో అట్లాగే ఉంటాయి. ఇంకొక 5 తరాల తర్వాత ఇంకా కొన్నింటి కూడా పోవచ్చు. 10 తరాలు అలా చేసుకుంటా పోయినాం అనుకోండి, కంటిన్యూస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకుంటా పోతే 10 తరాల తర్వాత అయ్యే క్యారెక్టర్స్ ఆ మొక్కలో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లో హోమోజైగస్లు అయితే వచ్చినాయి. దే విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్. 10 డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ పర్మనెంట్గా ఉంటాయి, మిగిలిన క్యారెక్టర్స్తో మనకు పని లేదు. అర్థం పాయింట్. అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిలో, వాటితో మనకు పని లేదు. అది ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు, లేకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. మనకు కావాల్సిన లక్షణం ఏంటి? డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్. ఈ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్ ఈ ప్లాంట్స్ మనం డైరెక్ట్గా పేరెంట్స్గా ఉపయోగించి క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ చేస్తే నెక్స్ట్ తరానికి ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే దాంట్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ రావు. 10 తరాలు మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే అప్పటికి కూడా కొన్ని మొక్కల్లో ఈ 2 క్యారెక్టర్స్ అట్లాగే పర్మనెంట్గా ఉండిపోతాయి. అప్పుడు ఆ మొక్కలను ఏం చేస్తాము, అప్పుడు ఏమంటాం, ఏంటి? హోమోజైగస్ ప్లాంట్స్ అంటాం, ప్యూర్ లైన్స్ అంటాం. Now these homozygous plants with desirable, permanent desirable characters, they are used as parents. అర్థమవుతుందా? అది అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ పావు, దాంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ పావు, మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ పోకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అది విషయం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? కేర్ఫుల్ సెలెక్షన్, కేర్ఫుల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ and 2 plants are selected as parents with the 2 different desirable qualities. When these desirable characters are present in heterozygous state, they must be selfed for several generations in order to bring in homozygosity in desirable characters. Now these homozygotes are pure lines. They can be used as parents in next step of plant breeding program. That is selection of this is selection. It is selection. Now they are used in third step, cross hybridization. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 2 మొక్కలు క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు 2 మొక్కలు తీసుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొక్కలో హై ప్రోటీన్ క్వాలిటీ ఉంది. ఒకవేళ ఏ అనే మొక్క మనం పేరెంట్గా తీసుకున్నాం, హై ప్రోటీన్ క్వాలిటీ, అది మనకు కావాల్సిన లక్షణం డిజైర్. ఇంకొక మొక్కను కూడా పేరెంట్గా సెలెక్ట్ చేసాం, ఇది బి అనుకున్నాం. దీంట్లో హై
రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉంది అనుకున్నాం. రెసిస్టెన్స్ ఒక దాంట్లో హై ప్రోటీన్ క్వాలిటీ మంచి లక్షణం, ఇదే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది అనుకున్నాం. ఇంకో దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ పవర్. Two plants are selected into two desirable qualities. Now one plant it is selected as male parent and other plant it is selected as a female parent. ఒక మొక్కను మేల్గా తీసుకుంటాం, ఒక మొక్కను ఫిమేల్గా తీసుకుంటాం. ఈ మేల్గా తీసుకున్న మొక్కలో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫిమేల్గా తీసుకున్న మొక్కలోని స్టిగ్మా మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి వాటి రెండింటికి క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తాం. అంటే ఈ మనం సెలెక్ట్ చేసిన మేల్ మొక్క నుంచి మాత్రమే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇక్కడికి రావాలి, పక్క మొక్కల నుంచి రాకూడదు. అలా ఒకవేళ ఫిమేల్ పేరెంట్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న మొక్కలో బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు దీంట్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా జరగకుండా ఆపాలి. ప్యూర్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఫ్రమ్ సెలెక్టెడ్ మేల్ ప్లాంట్ ఓన్లీ. ఎలా వచ్చినట్టు చూసుకో. Now two plants they are selected. One is selected as male parent and other one is as a female parent. Sometimes these female parent it may be produce bisexual flowers. Maybe bisexual flowers may be present in this female parent. At this situation, to avoid self pollination, we must follow the method of emasculation. Emasculation చేయాలి కంపల్సరీ. ఎమాస్కులేషన్ చేయాలి. ఎమాస్కులేషన్ చేయకపోతే మనం అనుకున్న మొక్క నుంచి వచ్చే క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, తో పాటు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగదు, ప్యూర్ క్రాస్ పాలినేషన్ మనం అనుకున్న మొక్క నుంచే రావాలి. అప్పుడే ప్యూర్ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది రెండింటికి. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ బై ఎమాస్కులేషన్. ఇంకా మీకు తెలిసిందే ఎమాస్కులేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ యాంథస్ ఫ్రమ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ఫిమేల్ పేరెంట్ వైల్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బడ్ కండిషన్. If removal of anthers or stamens or pollinates whatever it may, that is called emasculation. Emasculation చేసిన తర్వాత నువ్వు అలాగే వదిలేస్తున్నావు అనుకోండి ఫ్లవర్, మనం అనుకున్న మొక్క నుంచి పోలన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయి, తో పాటు వేరే ఒక మొక్క నుంచి అదర్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ కూడా దీని మీద పడి అన్వాంటెడ్ క్రాస్ పాలినేషన్ జరగవచ్చు. టు అవాయిడ్ దిస్ అన్వాంటెడ్ క్రాస్ పాలినేషన్, emasculated flowers they must be enclosed by suitable sized polythene bags or butter paper bags. That is called bagging. What is the purpose of this bagging? Avoid unwanted cross pollination. అర్థమైందా? దీంట్లో పక్క నుంచి వచ్చేదానికి లేదు, ఇక్కడ పోలన్ గ్రెయిన్స్ అన్వాంటెడ్ క్రాస్ పాలినేషన్ జరగదు, దాంట్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగేదానికి ఛాన్స్ లేదు. కంపల్సరీగా మనం ఇచ్చిన ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ నుంచే జరుగుతుంది. ఇలా చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మొక్కలో మనం అలా చేస్తాం, రెడీ చేస్తాం. ఈ మొక్కలో పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ పోలన్ గ్రెయిన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ద పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యాంథర్స్ ఆఫ్ మేల్ పేరెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోర్సెప్స్ ఆర్ బ్రషెస్ వాటెవర్ ఇట్ మే, కాటన్ ఆర్ క్లాత్స్ వాటెవర్ ఇట్ మే. దెన్ దే ఆర్ డస్టెడ్ ఆన్ ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ఫిమేల్ పేరెంట్. Such a transfer, such a collection and a transfer of pollen grains from selected male plant to the stigma of female parent, that is called artificial cross pollination. ఏమన్నది? ఆర్టిఫిషియల్ క్రాస్ పాలినేషన్. మనమే చేసాం, బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి మేల్ మొక్కగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో నుంచి పోలన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకొచ్చి దీనిపైన డస్టింగ్ చేస్తాం. చేసి దెన్ దే ఆర్ ఆల్సో రీబ్యాగ్డ్ విత్ ద సేమ్ bags. They are also enclosed by the same bags. That is called rebag. Artificial cross pollination కాదు, ఏం చేస్తాం? రీబ్యాగింగ్ చేసేసాం. రీబ్యాగ్. ఓకే, కాబట్టి no possibility for self pollination, no possibility for unwanted other cross pollination. Only cross pollination takes place in selected female parent by selected pollen grains of the selected male parent only. అదంతా అవే జరగకపోతే మనమే క్రాస్ పాలినేషన్. కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఈ బుక్లో లేవు, ఇవన్నీ డైరెక్టర్ రాసేసారు అంతే. కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఇన్ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్, 1 is emasculation, 2 bagging, 3 artificial pollination, 4 rebag. అలా రీబ్యాగ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, పాలినేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మొక్కకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ట్యాగ్ తగిలిస్తాం. ఒక అట్ట పైన ఒక వైట్ పేపర్ చక్కగా అట్ట తయారు చేసి అట్టపైన ఏం చేస్తాం, డేట్ ఆఫ్ ఎమాస్కులేషన్ ఎప్పుడు చేస్తాము, డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ ఏంటి,
అలాగే డేట్ ఆఫ్ ఎమాస్కులేషన్, డేట్ ఆఫ్ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్, డేట్ ఆఫ్ క్రాస్ పాలినేషన్, టైప్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్, ఇవన్నీ నీట్గా రాసి ఆ తర్వాత మొక్క మనం ట్యాగ్ చేసేసి ఈ మొక్కని మనం అలాగే వదిలేస్తాం. ఒక 3 నెలల పాటు దీన్ని అలాగే వదిలేస్తాం. 2 నెలలు 3 నెలలు అలా వదిలేస్తాం అన్నా. ఎందుకంటే ఆ మొక్కలో విత్తనాలు ఏర్పడడానికి, ఫ్రూట్స్ ఏర్పడడానికి ఒకవేళ రైస్ క్రాప్ అయితే 3 నెలలు పడుతుంది. పీ ప్లాంట్ అనుకో 3 నెలలు పడుతుంది. ఈ 3 నెలలు ఏం చేయాలి? దాన్ని అట్లాగే వదిలేసారు. బ్యాగులు తగిలించేసి క్రాస్ పాలినేషన్ చేసేసి బ్యాగులు తగిలించేసి అట్లాగే వదిలేస్తుంది. మన అలా బ్యాగులు తగిలి ఈ లేబుల్స్ వేయకపోతే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? 3 నెలలకే అవి విత్తనాలు తయారు చేసేది. మనం తయారు చేసేది హైబ్రిడైజేషన్ ఈ ఒక్కల మొక్కలోనే చేయలేం. మనం ఈ ఒక్క రైస్లోనే చేయలేం. అక్కడ పీ ప్లాంట్ ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకోటి ఉంది, రకరకాల చాలా క్రాప్స్ పైన మనం ఒకే ల్యాండ్లో మనం పరిశోధిస్తాం. అలాంటప్పుడు 3 నెలల తర్వాత అసలు దీని డేట్ ఆఫ్ ఎమాస్కులేషన్ ఏం చేసాము, అది ఎప్పుడు చేసాము, అసలు దాంట్లో మనం ఎన్నుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, దీన్ని ఎప్పుడు చేసాము ఏంటి, ఇవన్నీ మర్చిపోతాం. మర్చిపోతే ఇంకా మనకి ఇదంతా చేసి వేస్ట్. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏ లేబుల్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ కలెక్షన్, డేట్ ఆఫ్ selection of parents and date of emasculation and everything, and such label is tagged to the female parent. Male parenting పండ్లమని హోల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకోవడం వరకు దాంట్లో ఫిమేల్ పేరెంట్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఈ మొక్కని అన్ని రకాల వాటర్ మనం ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలా, ఎరువులు వేయాలా, చక్కగా దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అలా 3 నెలలు కాపాడుకుంటే ఏం చేసింది? ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, దాని నుంచి సీడ్స్ వస్తాయి. ఈ సీడ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేయాలి. ఈ సీడ్స్ అనేది చేయాలి ప్రిజర్వ్ చేయాలి. ఆల్ సీడ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫిమేల్ పేరెంట్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, అండ్ ఆల్ సీడ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్. నౌ దీస్ సీడ్స్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ మొక్క నుంచి ఎన్ని సీడ్స్ వస్తాయి, ఒకవేళ రైస్ నుంచి 100 సీడ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, 100 సీడ్స్ని జాగ్రత్తగా కలెక్ట్ చేసి ఒక డబ్బాలో వేసేసి మనం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. అవసరం అయితే అది ఏంటి ఏంటంటే లేపు దాన్ని మనం వేసుకోవాలి. ఇలా సీడ్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్న సీడ్స్ నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం ఉపయోగించుకుంటాం. ఓకేనా? అదేంటని మనం తర్వాత చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది కాబట్టి